اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا یہ ویجائنل ایگزامینیشن، یہ LHV پارٹ فرسٹ کے لیکچر ہے ہمارے آبسٹیٹکس جو مڈ وائفری کے بک ہے LHV پارٹ فرسٹ کی، اس کے شارٹ نوٹس ہیں۔ یہ پیج نمبر ہمارا 66 ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ویجائنل ایگزامینیشن۔ تو ویجائنل ایگزامینیشن کس لیے؟ جب ہم نے IUCD یعنی انٹرا یوٹرائن سروائیکل ڈیوائس ڈالنی ہے، یہ ہمارا چیپٹر تھا، چیپٹر 18 یہ تھا ہمارا بیٹا فیملی پلاننگ کا۔ تو ہم نے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس میں بچے کم سے کم ہوں اور حمل نہ ہو۔ تو اس میں ہم کیا کرتے تھے؟ IUCD ڈالتے تھے تو حمل نہ ہو۔ تو اس کا ہم اب IUCD ڈالنے سے پہلے ہم نے ویجائنل ایگزامینیشن کرنا ہے۔ آبجیکٹیوز ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ٹو انشور دیٹ، یہ یقین دہانی کرنی ہے، دیر آر نو پیلوک ایبنارملٹیز، کہ عورت کو کوئی پیلوک ایبنارملٹیز نہ ہو۔ پیلوس کہتے ہیں بیٹا وہاں یہ جو کولے کی ہڈیاں ہیں جہاں پیدائش کی جگہ سارا راستہ ہوتا ہے، اس کو پیلوک کہتے ہیں۔ تو جو بھی وہاں خرابی ہوگی تو وہ پیلوک ایبنارملٹی کہلائے گی۔ تو وہ کوئی بھی نہ ہو، آر ڈیزیزز یا بیماری نہ ہو، وچ میں کنٹرا انڈیکیٹ، جو کہ متاثر کرے، خرابی پیدا کرے، دا یوز آف IUCD کے استعمال میں۔ تو اس لیے ہم ویجائنل ایگزامینیشن کرتے ہیں عورت کا۔ ٹو ڈیٹرمائن دا پوزیشن آف دا باڈی کا ہم نے پوزیشن معلوم کرنی آف دا یوٹرس، بچہ دانی کی، سو دیٹ تاکہ دا IUCD میں بی انسرٹڈ، کہ IUCD داخل کی جا سکے ان کریکٹ ڈائریکشن، کریکٹ سمت میں، بہتر سمت میں۔ ٹو اوائڈ دا ڈینجر آف پرفوریشن، تاکہ جو پرفوریشن ہے اس کے خطرے سے بچا جا سکے۔ پرفوریشن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو IUCD ہوتی ہے نا ڈیوائس بیٹا، یہ اکثر اوقات باڈی کے اندر بچہ دانی کے اندر سوراخ کر کے اندر گھس جاتی ہے، تو اس کو پرفوریشن کہتے ہیں۔ تو اس سے بچا جا سکے۔ اکوپمنٹس آلات کیا ہیں؟ اسپونج فورسیپ اس میں استعمال ہوگی۔ بالز کنٹیننگ اسٹیریلائزیشن سلوشن، ایک کٹورا جس کے اندر جراثیم سے پاک محلول ہوگا۔ کسکوس اسپیکولم، یہ ہوگی اسٹیرائل گلوز، جراثیم سے پاک دستانے ہوں گے۔ الیکٹرک لیمپ اور ٹارچ، الیکٹرک لیمپ یا ٹارچ ہوگی تاکہ روشنی ہو سکے۔ سوپ، صابن، واٹر، پانی اینڈ نیل برش، اور ناخن صاف کرنے والا برش ہوگا۔ فار واشنگ آف ہینڈس، ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے۔ اب یہ اسپونج فورسیپ کیا ہوتی ہے اور کسکوس اسپیکولم کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں بیٹا۔ یہ دیکھیں، یہ اسپونج فورسیپ ہے بیٹا، اور یہ کسکوس اسپیکولم ہے، یہ کسکوس اسپیکولم ہے۔ یہ ویجائنا کے اندر ڈال کے یہاں سے اس کا نٹ کستے ہیں تو ویجائنا جو ہے وہ کھلتی چلی جاتی ہے، اس کا منہ کھولنے کے لیے، کسکوس اسپیکولم، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل آلات ہیں بیٹا جو IUCD ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اس میں آ جائے گا بیٹا ٹیچنگ آف ہینڈ واشنگ، ہاتھ کیسے صاف کرنے ہیں یہ بھی بتانا ہے۔ ریموو واچ، گھڑی ہے تو وہ اتار دیں۔ رنگس، انگوٹھیاں پہنی تو وہ نکال دیں۔ بینگلس، چوڑیاں پہنی ہیں تو اتار دیں، کیونکہ یہ سارا کام عورتوں نے کرنا ہے بیٹا، اور عورتوں کی انگوٹھیاں اور بینگلس وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ ٹیک نیل برش، نیل برش لے لیں۔ اینڈ اسکرب نیلز، اور ناخنوں کو صاف کریں اچھے سے۔ ہینڈس، ہاتھوں کو اینڈ آرمز اور بازوؤں کو صاف کریں۔ واش آرمز اینڈ ہینڈس انڈر رننگ واٹر، بازوؤں کو اور ہاتھوں کو بہتے ہوئے پانی کے نیچے دھوئیں۔ ڈونٹ ٹچ اینی تھنگ انسٹیرائل، کوئی بھی جراثیم سے بھرپور چیز جس کو انسٹیرائل کہتے ہیں، جس پہ بہت زیادہ جراثیم ہوں، اس کو بالکل ٹچ نہیں کرنا۔ ود واش ہینڈ، جب آپ نے ہاتھ دھو لیے، دھوئے ہوئے ہاتھوں سے گندی چیز کو آپ نے بالکل نہیں چھونا۔ پٹ اسٹیرائل گلوز، جراثیم سے پاک دستانے پہنے۔ آن دا رائٹ ہینڈ، سجے ہاتھ میں۔ ٹیکنیکس آف پیلوک ایگزامینیشن، اب پیلوک کا ایگزامینیشن کیسے کرنا ہے بیٹا؟ فرسٹ آسک دا کلائنٹ ٹو ایمٹی ہر بلیڈر، پہلے کہیں اپنے کلائنٹ کو، کلائنٹ یہاں مریضہ کے لیے آ رہا ہے بیٹا، مریضہ کو کہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے بلیڈر کو واش کرے، یعنی بلیڈر خالی کرے۔ بلیڈر کہتے ہیں مثانے کو۔ سو دیٹ دا پیلوک آرگنز کین بی ایزیلی فیلٹ، تاکہ جو پیلوک آرگن ہیں وہاں موجود ہیں وہ آسانی سے محسوس کیے جا سکیں۔ آسک ہر ٹو ریموو ہر کلوتھ، اس کو کہیں کہ اپنے کپڑے اتارے۔ فرام ویسٹ، کمر سے نیچے، ڈاؤن ورڈ نیچے کی طرف، اینڈ لائی آن دا ٹیبل، اور ٹیبل کے اوپر وہ لیٹ جائے۔ کلائنٹ اسٹیرپس آر یوز ٹو سپورٹ دا لیگس، یہ اسٹیرپ کہتے ہیں بیٹا ٹانگوں کو سہارا دینے کے لیے۔ جنہوں نے میڈیکل میں کام کیا ہے ان کو پتہ ہے، یہ ایک ٹیبل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں نا ٹانگیں اوپر رکھنے کے لیے ایک سہارا بنا ہوتا ہے، اس کو اسٹیرپ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں بیٹا، یہ کلینکل اسٹیپ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لیگس کو اوپر رکھنے کے لیے یہ ٹیبل بنی ہوئی ہے، اور یہ یہاں باؤل اٹیچ ہے، تو ویجائنا سے یا کوئی بھی چیز یہاں سے گرتے ہے تو اس کے اندر باؤل کے اندر آ جائے، خالی کی جا سکے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے فیمیل کو اس کے اوپر لٹا لیتے ہیں، یا آرم ریسٹ بھی ہیں اس کے، اور یہ ٹانگوں کو اوپر رکھنے کے لیے جگہ بھی، اور نیچے یہ باؤل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ڈیلیوری ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ سارے ویجائنل ایگزامینیشن کے لیے یوز ہوتی ہے ٹیبل۔
आस्क हर, उसको कहें टू ओपन हर नीज, कि अपने वो घुटने खोल ले। रीअश्योर हर, उसको यकीन दहानी कराएं दैट शी विल नॉट हर्ट, कि वो बिल्कुल भी उसको कोई मसला नहीं बनेगा, तंगी नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। एंड आस्क हर टू ब्रेथ डीपली, और उसको कहें कि गहरे गहरे सांस ले थ्रू हर माउथ, अपने मुंह के ज़रिए। डोंट हरी द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में कोई तेज़ी ना दिखाएं। दिस विल अवॉइड अपसेटिंग द पेशेंट, इससे जो मरीज़ अपसेट होता है वो बच जाएगा, वो अब अपसेट नहीं होगा। एंड हेल्प इन गेटिंग हर टू रिलैक्स हर एब्डोमिन, और उसका जो एब्डोमिन है उसको रिलैक्स करने में मदद मिलेगी। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोएं। एंड पुट ऑन क्लीन ग्लव्स, और साफ़ दस्ताने पहने। ऑन योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड में। क्लीन द वुल्वा, वुल्वा जो है वजाइना को ही वुल्वा कहते हैं, उसको साफ़ करें। एंड प्रीनियम, और उसके करीब की जो जिल्द है सारी उसको भी साफ़ करें विद डिटोल, आयोडीन और एनी एंटीसेप्टिक स्वैब, डिटोल से, आयोडीन से, या कोई भी जरासीम महलूल है और उसके साथ मिलाया हुआ जो रुई का काटन का जो फंबा होता है उसको स्वैब कहते हैं बेटा। तो जरासीम से पाक स्वैब से उसकी सफाई करें। टेक अनदर क्लीन स्वैब, और फिर एक और साफ़ सुथरा रुई का वो टुकड़ा ले। विद स्पॉन्ज होल्डिंग फोरसेप, स्पॉन्ज होल्डिंग फोरसेप मैंने दिखा दी, उसके साथ पकड़ें उसको। एंड क्लीन द वजाइना, और वजाइना को साफ़ करें दोबारा। एग्जामिनेशन कैसे करना है? इंस्पेक्शन द वुल्वा एंड वजाइनल इंट्रेंस आर इंस्पेक्टेड, वुल्वा को और वजाइनल इंट्रेंस को आपने मुशाहिदा करना है। फॉर एनी साइंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी, कि उसमें कोई ख़राबियाँ तो नहीं है। एंड डिस्चार्ज, या उसके अंदर से कोई गंदा मवाद तो नहीं आ रहा वजाइना से। ग्रोथ, या कोई और चीज़ जो है वो नशोनुमा तो नहीं पा रही, जैसे फोड़ा वगैरह है। अल्सरेशन, या कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं है ETC। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, दोनों हाथों से एग्जामिनेशन करना। इंट्रोड्यूस फर्स्ट वन फिंगर, पहले एक उंगली को आपने इंटर करना है। ऑफ ग्लव्ड हैंड, उस हाथ की जिसके ऊपर आपने ग्लव्स पहने हुए थे, दस्ताना पहना हुआ था। इनटू द वजाइना, वजाइना में। द सेकंड फिंगर इज़ इंसर्टेड आफ्टर द मसल्स अराउंड द वजाइना रिलैक्स, और फिर दूसरी उंगली डाल दें जैसे ही वजाइना के गिर्द के मसल रिलैक्स होते हैं। एंड इट इज़ क्लियर दैट द टू फिंगर एग्जामिनेशंस आर पॉसिबल विदाउट काजिंग पेन, और ये यकीन दहानी करें कि दोनों उंगलियां बगैर दर्द के अंदर दाखिल हो गई हैं वजाइना में, और मुआयना हो रहा है बगैर दर्द के। इंसर्ट द फिंगर्स अलॉन्ग द साइड वॉल ऑफ द वजाइना, जो फिंगर्स हैं वो आपने वजाइना की दीवार के साथ साथ इंटर करनी है। एंड ग्रेजुअली रोटेट, और आहिस्ता आहिस्ता घुमानी है। देन फॉरवर्ड, और फिर सामने की तरफ लेके आनी है। यूनाइट दे आर इन द पोजीशन, और इनको जोड़ के रखना है पोजीशन में। एट दिस टाइम, इस वक्त द लेफ्ट हैंड शुड बी रेस्टिंग जेंटली, लेफ्ट हैंड जो है वो रेस्ट करेगा, क्योंकि सज्जे हाथ पे ग्लव्स पहना है आपने। ऑन द लोअर एब्डोमेन हाफ, जो पेट का निचला हिस्सा उसके ऊपर आपने रखे रखना लेफ्ट हैंड। अवे बिटवीन द अम्बलाइकस एंड द प्यूबिस, और ये हाफ अवे में रखना है अम्बलाइकस और प्यूबिस के दरमियान में। अम्बलाइकस कहते हैं जहाँ धुन्नी होती है, और प्यूबिस जहाँ बाल होते हैं फीमेल के पेशाब की जगह, तो इन दोनों जगह को के दरमियान में हाथ रखना है लेफ़्ट आपने। जेंटल प्रेशर बिटवीन द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, हल्का सा प्रेशर लेफ्ट हैंड की उंगलियों का देना है। एंड द टू इंटरनली एग्जामिनिंग फिंगर्स, और जो उंगलियां अंदर डाल रखी हैं उनका विद द हेल्प, इससे मदद मिलेगी। लोकेट द यूट्रस, बच्चादानी को टटोलने की। एंड द सर्विक्स, और सर्विक्स को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ मौजूद हैं। पलपेट द सर्विक्स, अब सर्विक्स को टटोल के देखना अंदर से बेटा। दिस शुड फील द स्मूथ, अगर ये स्मूथ बिल्कुल नरम मालूम हो, राउंड गोल गोल एंड फर्म और अपनी जगह मौजूद हो तो ये ठीक है। नोट करें एनी रफ एंड इरेगुलरिटी, अगर कोई अंदर रफ सरफेस खुरदरी चीज़ महसूस हो ऑफ द सर्विक्स की, आर एक्सट्रीम हार्डनेस या शदीद सख्ती हो, आर ब्लीडिंग हो टू टच, छूने पर, में सजेस्ट कार्सिनोमा, हो सकता है ये कार्सिनोमा हो, कैंसर हो सर्विक्स का। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये सर्विक्स है जहाँ ये देखें ये कैंसरस टिश्यूज़ बने हुए हैं। ये देखें, अगर उंगलियां डालने पर ये खुरदरा महसूस हो यहाँ से, तो ये कार्सिनोमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो सर्वाइकल डिवाइस डालने से, ये एग्जामिनेशन करने से ये भी पता चल गया कि खुदा न खास्ता ये ना हो। ठीक है, ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैंसर है अर्ली स्टेज का, ये स्टेज 2 है लास्ट स्टेज सर्वाइकल कैंसर की, और ये स्टेज 2B है, कैंसर इज़ आउटसाइड सर्विक्स, और कैंसर जो है वो सर्विक्स के बाहर भी फैलना शुरू हो गया है। तो ऐसा कुछ खुरदरा फील हो तो आपने फिर IUCD भी नहीं डालनी और उसको कहना डॉक्टर के पास जाए, चल शाबाश। कार्सिनोमा बेटा कैंसरियस सेल को कहते हैं। ट्राई टू मूव द सर्विक्स, कोशिश करें सर्विक्स अपनी जगह से थोड़ी सी हिले। इट शुड बी मोबाइल, इसको हरकत करना चाहिए।
اینڈ دا موبیلٹی شوڈ بی پین لیس، اور اس کی حرکت میں درد بھی نہ ہو. اس کی لازمی جو سا حرکت اس لیے کر کے دیکھنی ہے، اگر حرکت کرے گی تو یہ نارمل کنڈیشن میں ہے. ٹرائی ٹو موو سروکس کو موو کرنے کی کوشش کریں. اٹ شوڈ بی موبائل، اس کو حرکت کرنا چاہیے. اینڈ دا موبیلٹی شوڈ بی پین لیس، دوبارہ میں نے پڑھ دیا ہے، موبیلٹی جو ہے وہ پین لیس ہو. ود بوتھ ہینڈس، دونوں ہاتھوں سے آئیڈینٹیفائی دا یوٹرس، شناخت کریں بچہ دانی کی. اینڈ ڈٹرمائن دا فالوئنگ، اور مندرجہ ذیل چیزیں اس کے اندر وہ مشاہدہ کریں. پوزیشن آف یوٹرس کے بچہ دانی کی پوزیشن کیسے ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو ڈٹرمائن ویدر دا یوٹرس از انورٹڈ ان مڈ پوزیشن اور ریٹروورٹڈ، کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈٹرمائن کرنا ہے کہ یوٹرس جو ہے اینٹی ورٹڈ ہے، مڈ پوزیشن میں ہے، یا ریٹروورٹڈ ہے. یہ پوزیشن ہے اس کی چیک کرنی ہے بیٹا. اس سے آپ کو پھر IUCD ڈالنے میں آسانی ہوگی. یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو پوزیشن ہے. یہ دیکھیں بیٹا، یہ مثانہ ہے بلیڈر، یہ پخانے کا سوراخ ہے، اور یہ بیچ میں جو ہے یوٹرس بچہ دانی. تو یہ آگے کی طرف ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اینٹی ورٹڈ. اور یہ پیچھے کی طرف ہے تو یہ کیا ہے، ریٹروورٹڈ. یہ دیکھیں ان میں فرق فیل ہو رہا ہوگا آپ کو. یہ دیکھیں یہ آگے کی طرف ہے اور یہ پیچھے کی طرف ہے، ریٹروورٹڈ. یہ دیکھیں بیٹا، یہ پتہ چل جائے گا، یہ آگے کی طرف اینٹی ورٹڈ، یہ دیکھیں یہ ریٹروورٹڈ، اور یہ بالکل درمیان میں ہے، یہ مڈ پوزیشن میں ہے یوٹرس. تو یہ ان کی پوزیشن جو ہے یوٹرس کی بچہ دانی کی، اس کا آپ نے پتہ لگا لینا ہے، اندازہ کر لینا ہے کہ کیسی ہے. دس ول گیو دا ڈائریکشن ان وچ، یہ ہمیں وہ سمت دے گی جس کے ذریعے دا انسرٹر یعنی جو داخل کرنے والا ہیز ٹو بی پاسڈ ایٹ دا ٹائم آف انسرشن، جو اس کے اندر انسرشن کرے گا یعنی یہ IUCD فٹ کرے گا. بیٹا یہ پورا ایک طریقہ کار بتایا ہوا ہے. دیکھیں یہ رائٹ ہینڈ کی 2 انگلیاں اندر ڈالی ہوئی ہیں، لیفٹ ہینڈ سے پیٹ کے اوپر امبلائکس اور پیوبس کے درمیان میں رکھا ہوا ہے، اور فیمیل کو ایسے لٹایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سائز دیکھنا ہے، سرفیس سطح دیکھنی ہے، اینڈ کنسسٹنسی، اور یوٹرس کی بچہ دانی کی کنسسٹنسی دیکھنی ہے. اٹ از ویری ایسینشیل، یہ ضروری ہے ٹو ڈٹرمائن دا کریکٹ سائز آف دا یوٹرس، تاکہ جو یوٹرس ہے بچہ دانی اس کا کریکٹ سائز اس کا پتہ چل جائے. ان لارج یوٹرس کہ یوٹرس بچہ دانی بڑی تو نہیں ہے. ایف اسموتھ، اگر یہ اسموتھ ہو، سجیسٹ پریگنینسی، تو ایسے پتہ چلے گا کہ اس میں پریگنینسی ہے. اینڈ ایف ارریگولر، اور اگر ریگولر ہو تو سجیسٹ فیبرائڈس، تو اس کو فیبرائڈز ہے. فیبرائڈس کا مطلب اندر کوئی خرابی ہے بیٹا. تو یہ چیزیں ہیں دیکھنی ہیں. موبیلٹی آف دا یوٹرس، بچہ دانی کیسے حرکت کرے گی. نارمل یوٹرس، جو نارمل یوٹرس ہے از موبائل، یہ حرکت کرے گی ٹو سم ڈگری، کچھ ڈگری پہ بیٹا، ان آل ڈائریکشن، تمام ڈائریکشن میں. اینڈ موومنٹ از پین لیس، اور درد بھی نہیں ہوگا. تو اگر یہ موومنٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نارمل ہے. ریسٹرکٹڈ مومنٹس آر ٹینڈرنیس آر پین، اگر مومنٹ میں تنگی آ رہی ہے، سوزش ہو رہی ہے، ٹینڈرنیس کہتے سویلنگ، اور پین یا درد ہے، اور مومنٹ حرکت کرنے پر سجیسٹ پیلوک انفیکشن، تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کو پیلوک انفیکشن ہے، اس کو بھی یہ IUCD نہیں ڈل سکے گی. پھر آ جائے گا ایڈینیکسا. ایڈینیکسا کہتے ہیں بیٹا آپ کی جو بچہ دانی کی کے ساتھ جڑی ہوئی جو فلاپین ٹیوبز ہیں، جو اووری سے ایگ لے کے آتی ہیں، ان کو ایڈینیکسا کہتے ہیں. تو ٹرائی ٹو فیل دا ایڈینیکسا جو ہیں فلاپین ٹیوب وغیرہ، ان کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. بٹوین دا 2 ایگزامننگ ہینڈ، جو 2 آپ مشاہدہ کرنے والے ہاتھ ہیں ان کے درمیان میں. فرسٹ ون آن ون سائڈ، پہلے ایک سائڈ پہ، اینڈ دین دا ادر، اور پھر دوسری سائڈ پہ، کیونکہ یہ 2 فلاپین ٹیوب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ دیکھیں بیٹا، یہ فلاپین ٹیوب ہیں، یہ ایڈینیکسا ہیں. یہ ایڈینیکسا، ان میں کوئی خرابی نہ ہو تو ان کو فیل کرنے کی کوشش کریں. پہلے ایک سائڈ کی فیل کریں، پھر دوسری سائڈ کی فیل کریں. ٹھیک ہے. اینی سویئر ٹینڈرنیس، اگر شدید کوئی تناؤ ہو، سوزش ہو، اور ماس یا کوئی ماس ہو، میں انڈیکیٹ انفیکشن، یہ آپ کو انفیکشن کا پتہ دیتا ہے. پریگننسی، حمل کا پتہ دیتا ہے. اور ٹیومر یا اندر رسولیوں کا پتہ دیتا ہے. پھر آ جائے گا پر اسپیکولم ایگزامینیشن. اسپیکولم میں نے دکھایا تھا، اسپیکولم یہ اسپیکولم ہے، یہ جو ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے مشاہدہ کرنا. دا آبجیکٹیوز آف دا اسپیکولم ایگزامینیشن آر ٹو انشور دیٹ تھریٹ دا وجائنا. یہ مقاصد، آبجیکٹیو کہتے ہیں مقصد. اسپیکولم سے مشاہدہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی وجائنا کو مسئلہ ہو، اینڈ سروکس کو آر نارمل یا نارمل ہے، یہ آیا کہ کوئی مسئلہ ہے یا نارمل ہے. ٹو ایکسکلیوڈ ڈیزیزز، کسی بیماری کے بغیر ہے. وچ کنٹرا انڈیکیٹ، جو کہ خرابی پیدا کرے گی. دا انسرٹڈ آف IUCD، جو IUCD ڈیوائس آپ نے ڈالنی ہے اس میں خرابی پیدا کرے گی. اسپیکولم از ٹیکن، اسپیکولم آپ نے لے لینا ہے. اینڈ انٹروڈیوس جینٹلی ان دا وجائنا، اور وجائنا میں
आहिस्ता से दाखिल कर देना है विद इट्स ब्लेड, इसके ब्लेड क्लोज टिल, और इसको बंद रहने देना ब्लेड को, इट रीचेज द फोमाइट्स, जब तक ये यानी कि कपड़े तक ना पहुंच जाएं, जो कपड़ा आपने लगाया होगा यानी अंदर तक अच्छे से ना पहुंच जाएं। ओपन द ब्लेड्स, अब ब्लेड्स को ओपन करना आहिस्ता आहिस्ता, एंड विद लिटिल मैनिपुलेशन ऑफ द सर्विक्स कम्स इनटू व्यू, और आहिस्ता आहिस्ता सर्विक्स की जो मैनिपुलेशन जो है वो नज़र आएगी। नाउ लॉक द स्पेकुलम, अब ये स्पेकुलम लॉक हो जाता है, इसके साथ नट लगा होता है। इन एन ओपन पोजीशन में, यानी वजाइना सर्विक्स अंदर से खुल जाएगी सारी से। द फॉलोइंग एग्जामिनेशन टू बी डन, मंदरजा झेल आपने मुशाहिदात करने हैं। इंस्पेक्शन ऑफ वजाइना का मुआयना करना है। और नॉर्मल वजाइना इज़ डल पिंक, नॉर्मल वजाइना जो डल पिंक कलर की होगी, इन कलर रंग में, विद स्मूथ सरफेस, और इसकी सतह स्मूथ होगी। इफ़ द वजाइना वाल्स आर रेड, अगर वजाइना की दीवारें लाल हों बिल्कुल, एंड टेंडर, और तनी हुई हों, अकड़ी हुई हों, एंड इफ़ डिस्चार्ज इज़ प्रेजेंट, और उसके अंदर से कोई डिस्चार्ज भी आ रहा हो, गंदा मवाद, बदबूदार, इट इंडिकेट्स वजाइनाइटिस, ये वजाइनाइटिस को शो करता है, यानी वजाइना की बीमारी, यानी वजाइना के अंदर सोजिश हो रही है, तो ये वजाइना की सोजिश को शो करेगा। ITIS जहाँ लगा होगा सोजिश के मीनिंग्स में आएगा। इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स का मुशाहिदा करना। द लिप्स ऑफ द सर्विक्स आर केयरफुली एग्जामिन टू नोट, जो लिप्स हैं सर्विक्स के उनको बहुत एहतियात के साथ इनका मुशाहिदा करना और नोट करना है। कलर, इनका रंग नोट करना। द नॉर्मल सर्विक्स इज़ डल पिंक इन कलर, जैसे वजाइना डल पिंक थी इसी तरीके से सर्विक्स भी डल पिंक कलर की होगी। इफ़ द कलर इज़ ब्लूइश, अगर उसका रंग ब्लूइश है, नीलगू है, इट्स जस्ट प्रेगनेंसी, इससे पता चलेगा कि हमल हुआ है उसको। वाइल ब्राइट पिंक, अगर इंतहाई ब्राइट पिंक है, और रेड कलर या रेड है, डिनोट्स इन्फेक्शन, ये शो करेगा कि इसको इन्फेक्शन हो रहा है। फिर आ जाएगा बेटा डिस्चार्ज, अगर वजाइना से डिस्चार्ज आ रहा हो। अ क्लियर वाइट डिस्चार्ज, अगर शफाफ सफ़ेद डिस्चार्ज है, इज़ नॉर्मल फाइंडिंग, ये नॉर्मल है। इज़ फोल स्मेलिंग, अगर इससे अगर इफ़ फोल स्मेलिंग कहते हैं गंदी बदबू, अगर गंदी बदबूदार आ रही है। डर्टी डिस्चार्ज, गंदे रंग का डिस्चार्ज है। एक्सूड्स, निकल रहा है फ्राम एक्सटर्नल ऑरिफिसेस, जो बैरूनी उसका ऑरिफिस है अपना सर्विक्स का। इट इंडिकेट्स, या आपको निशानदेही करेगा पेल्विक इन्फेक्शन के, पेल्विक इन्फेक्शन हुआ है। फिर सर्विक्स सतह देखनी है। द सर्फेस ऑफ नॉर्मल सर्विक्स इज स्मूथ, जो नॉर्मल सर्विक्स है उसकी सतह स्मूथ होगी, मुलायम होगी। बर्थ रेड रफ सरफेस इंडिकेट्स, अगर पैदाइश के बाद लाल रफ सरफेस नज़र आए, ये हमें निशानदेही करेगी। एन इरोजन आर अल्सर, कि यहाँ ज़ख़म है या कोई रगड़ लगी हुई है। इफ़ द अल्सर ब्लीड्स ऑन टच, अगर इस ज़ख़म के ऊपर हाथ लगाने से खून निकल आए, इट्स सजेस्ट कैंसर, फिर आपने बताना कि इसको कैंसर हुआ है। ये सारी चीज़ें मुआयना हो जाएंगी। IUCD डालने का ये फ़ायदा भी है सारा बेटा। द सरफेस शुड आल्सो बी एग्जामिन्ड, जो सतह है उसको भी मुशाहिदा करना आपने। फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ग्रेप लाइक ट्यूमर्स, छोटी अंगूर के गुच्छों की तरह की कोई रसोलियाँ ना हो। कार्ड पोलिप्स, जिनको हम पोलिप्स कहते हैं। IUCD इंसर्शन, IUCD कैसे डालनी है आपने। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर IUCD इंसर्शन, IUCD को दाखिल करने के लिए कौन कौन से आलात या औजार चाहिए। लिपस लूप्स हैं, इसके साइज़ हैं बेटा, B है 27.5 mm, C है 30 mm, D है 31 mm, ठीक है। और 3 कन्वर्टेड ग्लास जार, और 3 उल्टे शीशे के जार होंगे। 1 फॉर ईच साइज़ ऑफ लूप, हर गिलास जो है वो एक साइज़ ऑफ लूप के लिए होगा। ये लिपस लूप मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये लिपस लूप है। ये इस तरह की डिवाइस होती है, टेढ़ी मेढ़ी सी, ये धागा लगा होता है, जब दिल चाहे धागा पकड़ के खींच के निकाला भी जा सकता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की IUCDs हैं, ठीक है। ये देखें, ये लिपस लूप हैं, ये C टाइप का है और ये D टाइप का है, ठीक है। प्लास्टिक इंसर्ट्स, 1 इंसर्टर ऑफ फॉर ईच लूप, प्लास्टिक इंसर्टर्स हैं बेटा, जो दाखिल करने वाले इंसर्टर हैं। ये हर लूप के लिए एक इंसर्टर होगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रे होगी, आलात वाली ट्रे, और कैथीटर ट्रे भी इसको कहते हैं। प्रेफरेबली विद अ कवर, और लाजमी तौर पर हम उसको तरजीह देंगे जिसके ऊपर कवर लगा होगा। इन विच, जिसमें दीज कैन बी स्टेरिलाइज, जिसके अंदर हमने इनको जरासीम से पाक करना है। स्टीराइल ग्लव्स, जरासीम से पाक दस्ताने होंगे। बाई वाल स्पेकुलम होगा। स्पॉन्ज फोरसेप होगी। ड्रेसिंग फोरसेप होगी। वुलसेलम होगा। बाउल्स, कटोरे होंगे। 1 फॉर कॉटन बॉल्स, एक उसके अंदर छोटी छोटी काटन की गेंदें बना के रखनी है। एंड 1 फॉर द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, और एक जो है वो जरासीम से पाक महलूल के लिए होगा। स्टीराइल कैथी फोरसेप होगी, जरासीम से पाक कैथी फोरसेप इन जार
जो किसी एक बर्तन में होगी विद सिटावेलोन, आयोडीन और डेटोल सोल्यूशन। ये सारे जरासीम से पाक सोल्यूशन है बेटा, इनमें डिप की होगी। सीजर ड्रेसिंग होगी, किडनी ट्रे होगी और लार्ज कवर्ड पैन होगा। टू बॉयल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट बॉयल करके जरासीम से पाक करके लाएंगे। कैरोसिन स्टोव होगा और स्टेरिलाइज़र। कैरोसिन स्टोव होगा जो मिट्टी के तेल से चलने वाला चूल्हा, या जिसको हम स्टेरिलाइज़र कहेंगे, जरासीम से पाक करने वाला। एक्वस कैटाविन 40% होगी। TR आयोडीन 2.5% BP और डेटोल 5%। ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। ये बेटा वैसे तो पुराने दौर की चीज़ें, आजकल तो IUCD बनी बनाई सी आती है और उसके अंदर पैक होती है, सिर्फ यूँ करके उसको रैपर से निकालो और फ़ौरन से डाल दो। ये मैं तरीका दिखाता हूँ आपको कैसे डालते हैं इसको। ये देखें बेटा, ये इसको आसानी से डाला जा सकता है इस तरीके से। ये फोर्सेप हैं, ठीक है। ये इसके अंदर ये इंटर की इंसर्शन की और इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो चल भाई अंदर रहेगी कपटी, और जब निकालना हो तो इसको धागा पकड़ के खींच लेंगे, ठीक है, और ये निकल आती है। अगर धागा ठीक से ना इसके ऊपर चढ़े तो स्वैप से खींचेंगे, स्वैप से भी ना हो तो ये पार्टिकल एक्सपल्जन है, इसको इसके साथ पकड़ के खींच भी सकते हैं, तो आसानी से डाली जा सकती है। इतना सारा लेकिन समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। अगर ये टेढ़ी हो जाए तो ये एंगलेटर फोल्सेप है, एलिगेटर फोल्सेप, इसके ज़रिए निकाला जा सकता है। अगर प्रेगनेंसी हमल भी हो गई है तो उसके दौरान भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपने तरीका देखा बेटा, इसको डालने का भी और निकालने का भी। तो फिर आ जाएगा स्टेरिलाइजिंग लूपस एंड इंसर्टर्स। लूपस जो मैंने दिखाया है वो टेढ़े मेढ़े से, और इंसर्टर इनको जरासीम से पाक करना। ऑल प्लास्टिक इक्विपमेंट, जितने भी प्लास्टिक के आलात हैं लाइक लूपस होगी एंड द इंसर्टर, और जो इसको दाखिल करने वाले आर स्टेरिलाइज और जरासीम से पाक हों। इन द स्टेरिलाइजिंग सोल्यूशन, जरासीम से पाक महलूल में, इन जार्स बर्तनों में, एंड ट्रे रिस्पेक्टिवली, और ट्रे में, इनको जरासीम से पाक करना अच्छे से। स्टेरिलाइजेशन ऑफ अदर इक्विपमेंट, जो दूसरे आलात हैं उनको भी जरासीम से पाक करना है। मेटल इक्विपमेंट, मेटल के आलात धातुओं वाले लाइक बॉल, जैसे कटोरे हो गए, ट्रे होगी, स्पेकुलम होगा, साउंड वुलसेलम हो गया, ये सारे औजार हैं बेटा धाती। एंड ग्लव्स और दस्ताने होंगे, मे बी स्टेरिलाइज, इनको आप जरासीम से पाक करोगे बाय बॉइलिंग, इनको बॉयल करके फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए। इन कवर्ड देगची, ये देगची लिख दिया उन्होंने लफ्ज़, जो कवर की हुई देगची है उसमें जरासीम से पाक करोगे। टाइप्स एंड साइज़ ऑफ डिवाइसेस आर अवेलेबल, मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स और साइज़ जो हैं डिवाइस के वो मौजूद होते हैं। लिपस लूप हैं, द लूप्स आर अवेलेबल इन 3 साइज़। लूप जो हैं वो 3 साइज़ के होते हैं, ऊपर भी पढ़ के हैं हम। 20 साइज़ का है ये, 27.5 mm। ब्लैक थ्रेड है, इसका धागा ब्लैक होता है। C 30 mm का, येलो और ब्लू थ्रेड होगा इसका, ब्लू या पीला थ्रेड। D 31 mm का वाइट थ्रेड होता है इसका धागा, जो इसके साथ लटकेगा। इनके साइज़ भी हैं और ये धागों से भी पता चल जाता है कि फ़लाँ साइज़ का है। मिनिमम साइज़ क्या है, 30 mm लूप है। इज़ द वन दैट कॉमनली यूज़, जो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। टेक्निक ऑफ IUCD इंसर्शन, तो टेक्निक जो है बेटा IUCD को डालने की और लिपस लूप की, तो फिर हम जो है इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।